جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت۔ ہر نبی معلم ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو تعلیم دیتا ہے، قوم کے رسم و رواج کو بدلتا ہے، قوم کے عقائد کو بدلتا ہے، قوم کے احوال کو بدلتا ہے، قوم کے اخلاق کو بدلتا ہے، قوم کی سیرت و کردار کو بدلتا ہے۔ تو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اور سب سے بڑے معلم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب سے بڑے عالم بھی ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ آپ کی شان ہے کہ میرے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی آگے اچھے طریقے سے کنوے کر سکتا ہے، اس کے اندر علم کی طاقت ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، تو وہ بہتر طریقے سے دوسروں کو ڈیلیور کر سکتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم بھی سب سے زیادہ تھا، اعتماد بھی سب سے زیادہ تھا۔ باقیوں نے صرف توحید کو سنا تھا، خدا کو سنا تھا، میرے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا بھی ہے۔ دیکھنے والے اور سننے والے میں فرق ہوتا ہے، اگر دیکھ کر بات کی جائے تو اس میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اور سننے والے پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 نبی اپنی تعلیم اور تبلیغ کے نتیجے میں جو سارے رزلٹ نہیں دے سکے، تاجدار کائنات نے تنہا وہ دے کر دکھا دیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کے جو جو زندگی میں مراحل آتے تھے سب میرے نبی مکرم نے بتا دیے، سکھا دیے۔ کوئی شخص کسی ایک علم کا ماہر ہوتا ہے، کوئی دوسرے کا ماہر ہوتا ہے، لیکن قربان جائے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم ہونے پر کہ آپ ہر چیز میں مہارت رکھتے ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں میرے حضور نے رہنمائی نہ کی ہو، اور پھر صرف رہنمائی ہی نہیں کی، میرے نبی مکرم نے خود کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ حضور نے جو کہا وہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ حضور نے کہا اور کیا نہ ہو، لیکن حضور نے جو کہا وہ کیا بھی۔ تو آقا ایک مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں پہ دو گروپ تھے، دو مجلسیں گویا انعقاد پذیر تھیں۔ حضور نے دونوں مجلسوں کا جائزہ لیا۔ ایک مجلس میں پہنچے تو وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی اور آپ آگے چل پڑے۔ جب دوسری مجلس میں پہنچے تو وہاں علم و حکمت کی باتیں ہو رہی تھیں، میرے نبی مکرم نے اس کی بھی تحسین فرمائی اور حضور خوش ہوئے، اور حضور اس مجلس میں بیٹھ گئے اور فرمایا مجھے بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی جو کام تم کر رہے ہو میں بھی اسی کام کے لیے آیا۔ تو تعلیم دینا اور تعلیم لینا، اس پر میرے نبی مکرم نے بہت زور دیا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں نا وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک آدمی کسی کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے، اس کا خوف دل میں کیسے بسا سکتا ہے، اس کے بارے میں رائے کیسے قائم کر سکتا ہے، اس سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا کے بارے میں جاننے والا ہی خدا سے ڈرے گا اور خدا سے پیار کرے گا۔
तो मोमिन के लिए खुदा से डरना भी लाजम है, मोमिन के लिए खुदा से मोहब्बत करना भी लाजम है। तो ईमान वाले होते ही वो हैं जो हर चीज से बढ़ के अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर यही मिशन इख्तियार किए रखा। मक्का में आपने दारे अरकम में तदरीस का काम किया, तालीम का काम किया, वो तालीम का मरकज़ अव्वल कहलाया दारे अरकम। और जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो वहां सुफ़ा हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का मरकज बनाया, और जो लोग वहां पढ़ते थे उनको असहाबे सुफ़ा कहते हैं। और फिर ऐसा ही नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ हल्के मुकर्रर किए यहाँ पे मदीना में, और आपने कुछ मुअल्लिमीन भेजे मुख्तलिफ देहातों में ताकि उनको वहाँ एजुकेट किया जाए। और जो बुनियादी तालीम हासिल करके असरी तालीम और स्पेशलाइजेशन करना चाहते थे, उनके लिए फिर आपने सवारियों का बंदोबस्त किया ताकि वो सवारियों पे सवार होकर मदीना आकर वो आला तालीम हासिल कर सके, क्योंकि मदीना तैयबा तालीम का मरकज बन गया था। सवारियों के इंतजाम किया तारीख में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वहां भी मुअल्लिम भेजे और फिर आला तालीम के लिए मदीना में एहतमाम किया। तो वहां 70 ही नहीं, 70 कैसे हो सकते हैं? तो ये हो सकता है कि वो 70 रिहायशी हों जो वहां पे हॉस्टल में रहते हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 700 की तादाद थी जो सुफा में हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करते थे। 700 के करीब कमोबेश तादाद थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तालीम देते थे। और फिर इस्लाम मजहब ही ऐसा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कहा कि फरमा दिया कि अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो बुनियादी तालीम हासिल करना फर्ज है और आला तालीम हासिल करना ये फर्ज किफाया है। वो किसी शोबे में भी हो सकती है, दीन के शोबे में फर्ज किफाया। अगर कोई भी आलम शहर में या गांव में ना हो तो फिर सारे गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर कोई एक भी है तो फिर गुनाहगार नहीं होंगे। तो कुरान मजीद में आया है फस्अलू अहल ज़िक्र, जब तुम्हें कोई चीज पूछनी हो तो अहले जिक्र से पूछो। अगर अहले इल्म दस्तयाब ही ना हो तो कहां से पूछें? कहीं तो शहर और कस्बे भी ऐसे हैं वहां आलम नहीं, मस्जिदें तो चल रही हैं। कई देहात ऐसे हैं जहां आलम नहीं, बल्कि देहात तो अक्सरियत ऐसी है कि जहां आलम नहीं। तो यही वजह है कि हम इल्म में पीछे हैं तो हर मैदान में पीछे होते चले जाते हैं। दीन फहमी का मसला है, अगर दीन का फहम आ जाए तो लोग दीन पर अमल पैरा होना शुरू कर दें। हम कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर है, नौजवान दीन से दूर क्यों है? नौजवान को दीन हमने बताया नहीं, सिखाया नहीं, समझाया नहीं, कोई ज़राए नहीं दिए उसको, अब वो कहाँ सीखे दीन? मदारस में तो एक महदूद तालीम है, अगर मदारस में ये दोनों एजुकेशन होती तो वहां कसरत के साथ लोग जाते। तो बाकी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां दीनी तालीम नाम की कोई चीज नहीं है, अखलाकियात कोई चीज नहीं है, वहां तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो तो जैसे डिग्री देते हैं तो डिग्री का हासिल करना है, बाकी तालीम, तरबियत, तहजीब वो तो बस सवाल ही नहीं पैदा होता वहां मेरे। तो ये हम इसमें बहुत पीछे हैं। चिरागे इल्म जलाओ बड़ा अंधेरा है, जहालतों को मिटाओ बड़ा अंधेरा है। हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदूहू हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।